किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पंजवें कांड का पंजवां भाग। गुरु नानक साहब जी के साहबजादे अते सुरगलोक। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक साहब जी के साहबजादियां के जीवन इतिहास नाल संबंधित एक अजीब जही तस्वीर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सिखां दे कई घरां विच बड़े सत्कार नाल संभाली हुई वेखी जाती है। केवल घरां दी गल नहीं, वो अद्भुत चित्र कई गुरद्वारियां विच भी नज़री आ जाता है। इस तस्वीर द्वारा चलाक मनुखां ने गुरमत दे करामात बारे सिद्धांत की खंडना दे नाल सुरगां बारे उपरोक्त गुरबाणी के सिद्धांत की भी भरपूर खंडना करन दे नाल ही कल्पना की उपज झूठियां पुराणक कथा कहानियां नूं सच्चा सिद्ध करन दा यतन कीता होया है। गुरबाणी सिद्धांत की खंडना कर रही उस तस्वीर तो गुरमत दे जाणू सुहिरद गुरसिख दे मन विच शंका पैदा हुंदा है कि की श्री गुरु नानक साहब जी दे साहबजादे एडी दलेरी नाल गुरमत की खंडना करते रहे सन। असां उन्हां सारे कारणां दा पता करना है जिधरों प्रहुतवादी रीत सतगुरां दे पंथ विच आ वड़ी है। असां सुहिरदता भरपूर दलेरी नाल उन्हां सारियां अद्भुत मघोरियां दे दर्शन खालसा जी नूं कराउणे हन जिन्हां थाणी वड़ के डाकू साडा सब कुछ लुटी जांदा होया भी सानू सिखां दा वड्डा मित्र नज़री आ रहा। असां उस भेखी वैरी दी असलीयत नूं समझना है जिहड़ा वेखण नूं तां सिੱਖੀ ਦਾ सच्चा सेवादार एक सज्जण है, पर असल विच वो नियारे पंथ की नियारी नुहार नूं निरंतर विगाड़ी जा रहा बड़ा खतरनाक वैरी है। सतगुरां दे बचनां नूं गौह नाल विचारीए तां समझ आउंदी है कि खालसा जी दा भला इसे विच है कि वो मुड़ उही नियारा रस्ता अपनाए जिहड़ा इस नूं तेज प्रताप की सिखर ते लै पुज्जिया सी। भाव जिस रस्ते दे पांधी बनिया खालसा जी नूं दशमेश जी ने सज्जण सूरा अते सतगुर पूरा फरमान कीता सी। इसलिए साडे लई जरूरी बनता है कि असीं गुरु नानक साहब जी दे साहबजादियां दी जीवनी नूं गुरमत की कसवट्टी ते परख के निर्णय करिए कि की किते इन्हां दा इह उदासी पंथ सिੱਖੀ दा बड़ा वड्डा वैरी तां नहीं है। नंबर 1, रामायण अते महाभारत गाथावां विच सुरगलोक नूं भी धरती ते दूजे देशां वर्गा राज ही दर्शाया होया। इन्हां दोहां ही ग्रंथां विच वेद लोक तो ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र नारद आदि देवते अपने अपने वाहनां ते सवार धरती वल नूं आउंदे अते वापस आसमानां वल नूं जांदे उवें ही दर्शाए होए हन जिवें हवाई कंपनियां ने हवा विच अपने रस्ते निर्धारित कीते होए हन। नंबर 1, रावण दे पुत्र इंद्रजीत नाल छिड़े युद्ध विच श्री राम जी ते लक्ष्मण जी दोवें नागपाश विच ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ बजरंग बली श्री हनुमान जी सुरगलोक विच जा वड़े ਅਤੇ विष्णु जी दे वाहन पंछी राज गरुड़ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆਏ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗरुड़ जी ने ਦੋਹਾਂ ਕਥਿਤ ਮਹਾਬਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਖਲਾਸੀ कराई ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਨੰਬਰ 2, ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਸਮਾਨੀ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜੁੜੇ। ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਰੱਥ ਸੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਥ श्री राम जी ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਰੱਥ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 3, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਮਹਾਬਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਾਨਦਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੇ ਜੇਨ ਚੱਕਰ ਵੇ ਕਹਾਇਓ। ਸਵਈਏ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਪੰਨਾ 1390। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਦਰ ਘਾਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਾਂਡੂ ਜਦ ਰਿਖੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 5 ਰਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਰਿਖੀ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੈਂਪ ਢਾਲਵੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਾਂਡੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵੱਲ ਜਾਂ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 5, 5 ਪਾਂਡੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜੁਨ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਦਿਵ ਅਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਣੇ ਕਥਿਤ ਸੁਰਗਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੋ ਮੁੜਿਆ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਨੰਬਰ 2, ਇਸੇ 5ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੇ 4 ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਰੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਅੱਡਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ 5 ਪੁਰਾਣਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰੋਲ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅਮੀਰੀ ਠਾਠ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਸਵਾਰੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। 7 ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੋਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਮੁਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਤੁਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਗਰੜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਕ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਕਈ ਮੀਲ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਧਾ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਯੋਜਨ ਲੰਬੀ ਉਸ ਅਦਭੁਤ ਬਾਂਹ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਕਹਾਣੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਚੁਣਿਆ। ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਨੰਬਰ 1, ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦਰ ਜਾਣੀਏ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਸਰਾਓ, ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਨ, ਖੋਟੇ ਨਾਹੀ ਥਾਓ, ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਨਿਆਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਾਓ। ਪੰਨਾ 1092। ਜਿਸਕੇ ਘਰ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਸਭ ਆਇਆ,
तिसको तलबी किसे दी नाही, हर दे बाण सब आण पैरी पाया। मानसा क्यों दे बाणों कोई नस भज निकले, हर दे बाणों कोई किथे जाया। सो ऐसा हर दे बाण वसिया भगतां कै हिरदै, तिन रहिंदे खूंदे आण सब भगतां अगे खलवाया। हर नामे की वडियाई कर्म प्राप्त हुवै, गुरमुख विरले किनै ते आया। पन्ना 591। जीव दे कर्मां दा लेखा जोखा समझ के निर्णय करन वाले परम शक्ति रूप अकाल पुरख दी दरगाह दा तख्त, उस दा दरबार, उस दा दीवान सब कुछ जीव दे अंदर ही है। फुटनोट। गुरबाणी ज्ञान की वध तो वध जानकारी प्राप्त करन दी सदर वाले गुरमुखां दी सूचना लई बेनती है कि इस पुस्तक के 7वें भाग के 4थे कांड विच कर्म लेखां दी गुरमत फिलासफी समेत कर्मां दी विचार करन वाले उस सर्वव्यापी न्यायकार जिस लई जपजी साहिब की 34वीं पौड़ी विच सच्चा आप सच्चा दरबार पावन पंक्ति लिखी हुई है, दी दरगाह, दरबार, दीवान, तख्त अथवा सचखंड दे असल टिकाणे बारे गुरबाणी का सिद्धांत स्पष्ट करने लई 100 तो वध गुरबाणी फरमाना की अर्थां समेत विचार लिखी हुई है। उपरोक्त कहानी गुरमत के पक्के सिद्धांत की खंडना वाली है। पुराणक कथा कहानियां की तर्ज ते घड़ी हुई अजही फजूल अते निर्धारित कहानी गुरमत विरोधी कुटलता की उपज है। नंबर 2। बाबा लक्ष्मी दास जी का सुरगां नूं तुरन तो पहलां अपने वड्डे वीर जी की चरण बंदना करन उपरंत उन्हां दी आग्या लैके ना तुरना उन्हां बारे असभ्या होण दा ही संकेत है। नंबर 3। शिकारी होने का अर्थ है कि बाबा लक्ष्मी दास जी मासाहारी भी जरूर सन। नंबर 3। गुरमत वालों सिखां का विश्वास ढिला करदी अते विपरवादी पुराणां दियां झूठियां कथा कहानियां नूं सच्चियां मनण दा भरम पक्का कर रही इस गाथा बारे अते इस दे पात्रां बाबा श्री चंद अते बाबा लक्ष्मी दास जी बारे गुरमत विचार करनी जरूरी है। पहलों साहिबजादियां संबंधी जानकारी प्राप्त कर लई इतिहासक पक्ष वाल पंखी अख नाल झात मार लईए। बाबा श्री चंद जी गुरु नानक साहिब जी के वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी का जन्म भादों सुदी 9 संमत 1551 नूं माता सुलखणी जी के उदर तो सुल्तानपुर विच होया। ये उदासी मत के प्रचारक महान सिद्ध पुरख होए हैं। आप दा निवास अस्थान बाठ पिंड जिला गुरदासपुर विच सी, जो देहरा नानक तो 19 को ईशान कोण उत्तर पूर्व उप दिशा है। जोगी राज श्री चंद जी ने शादी नहीं कराई। गुरु नानक साहिब जी के धर्म का प्रचार देश देशांतरां विच करन लई आपने बाबा गुरदित्ता जी नूं चेला कीता, जिन्हां ने हरेक गुरसिखां नूं उदासी लिबास विच कई इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ भेज के सतनाम का प्रचार किया। बाबा श्री चंद का देहांत 15 अस्सू संमत 1669 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। आप जी की सारी अवस्था 118 वरे दी सी। महान कोश सफ़ा 251। चंबे नगर के नेड़े रावी नदी के किनारे एक शिला है, जिस पर बैठ के श्री चंद जी नदी पार होए दसे जाते हैं। ये घटना 15 अस्सू संमत 1669 दी आखदे हैं कि इस पिछों बाबा श्री चंद जी फेर नहीं वेखे गए। महान कोश सफ़ा 200। बाबा लक्ष्मी दास जी अथवा बाबा लक्ष्मी चंद जी श्री गुरु नानक साहिब जी के छोटे सपुत्र, जिन्हां दा जन्म माता सुलखणी जी के उदर तो 19 फग्गण संमत 1553 ਨੂੰ सुल्तानपुर ਅਤੇ देहांत करतारपुर 13 वैसाख 1612 59 साल विच होया। बेदी वंश इन्हां तो तुरी। महान कोश सफ़ा 1056। वेदी वंश महान कोश दे 1108 1109 सफ़े ते वेदी वंश का वेरवा इन्हां शब्दां विच है। श्री गुरु नानक साहिब जी के वड्डे सुपुत्र जोगी राज बाबा श्री चंद दे विंदी वंश नहीं सी हुई, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी सन। छोटे साहिबजादे लक्ष्मी दास तो साहिबजादियां दी पीढ़ी चली। वेदी वंश ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸਿੰਬਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ, ਸੁਭਾਗਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਕੋਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਅਜਨੂਹਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ, ਕਿਤਣਾ, ਗੋਪਾਲੀ, ਜੱਸੋਵਾਲ, ਦੌਲਤਪੁਰ, ਪੰਡੋਰੀ, ਪੋਸੀ, ਪੰਜੌੜਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਬਾੜੀਆਂ, ਬਿਰੜੋਂ ਅਤੇ ਮੌਲਾ, ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਲਖਪੁਰਾ, ਕਾਬਲ ਕੋਟਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖਾਸ, ਦੇਹਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 417, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੱਕ ਬੇਦੀਆਂ 61, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਣਾਚੌਰ, ਜਲੰਧਰ ਖਾਸ, ਫਲੌਰ, ਬੰਗਾ, ਮਲਸੀਹਾਂ ਮੱਲਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੱਲਰ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਖਾਸ ਆਦਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੇਦੀ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖਿੰਡ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਅਥਵਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਸੰਮਤ 1417, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੰਮਤ 1497 ਤੋਂ 1579, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਮਤ 1526 ਤੋਂ 1596, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਮਤ 1551 1669, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸੰਮਤ 1553 ਤੋਂ 1612, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਸੰਮਤ 1580 1675, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਹਾੜ ਚੰਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਹਰਕਰਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦੇਹਾਂਤ 1738, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸਨ 1773, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਮਤ 1813 ਤੋਂ 1891, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਨ 1863, ਬਾਬਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ 1845 ਤੋਂ 1919, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ 1874, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ 1839, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ 1839, ਬਾਬਾ ਸਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ 1904 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਿੱਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ 1897। ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੂਰ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਕਰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਊਨਾ ਥਾਪੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਭ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸਫਾ 177। ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਕੱਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸਫਾ 1109। ਫੁੱਟਨੋਟ: ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੁਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਡ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਕਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਵਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ
ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰਮੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਗਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਵੱਧ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਠੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਲਟਾ ਡੋਗਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਠਪੁਤਲੀ ਸਨ। ਅਜੋਗ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਸਿਰਲੱਥ ਸੂਰਮੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਰੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਅੜ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾੜੇ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਆਏ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਹਤੈਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।